फ्रेंड्स सेल्फ चलो तमाરું स्वागत है। आज आप જોઈશું मॉडल पेपर 11 मोस्ट इम्पोर्टન્ટ क्वेश्चन है बराबर। तो चलो शुरुआत करिए। पहला वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलता नहीं और कॉमेंट जरूर करजो वीडियो केवो लाग्यो तमने। चलो क्वेश्चन नंबर 1, जो कोई पेशेंटનું सेंट्रल विनस प्रेशर मापવું હોય તો મેનોમીટર 0 કઈ જગ્યાએ રાખવામાં આવે છે? फ्लेबोस्टेटिक एक्सिस पर, सेंट्रल एक्सिस पर, आर्टियोस्टेटिक एक्सिस पर के नॉन ऑफ दी अबव? तो आनी अंदर आपणो जवाब शुं रहेशे? जवाब रहेशे ऑप्शन ए फ्लेबो एक्सिस पर। जो फ्लेबोस्टेटिक एक्सिस कई जगह होय तो पहला आपणे अहींया फोर्थ इंटरकोस्टल पर एक आडी लाइन अने मिड एक्सिलरी ऊभी लाइन बराबर अने राइट एट्रियम पर आ शुं छे आपणुं फ्लेबोस्टेटिक एक्सिस। त्यां आपणे शुं करीए छीए? सीवीपी मापता होईए छीए बराबर। माटे इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग द्वारा कई साल में इंटरनेशनल कोड आपवामां आव्यो? 1963, 1973, 1980 કે 1983? तो अहींया आपणो जवाब शुं रहेशे? ऑप्शन बी 1973 बराबर। बीजू तमने आईसीएन हेडक्वार्टर पूछे तो कई जगह है? जिनीवा। जिनीवा कया देश में आवेलू है? तो स्विट्जरलैंड अंदर आवेलू है बराबर। क्वेश्चन 3, पेशेंट ने ठंडा पीणा आप्या बाद ओरल टेम्परेचर लेवा माटे नर्सिसे केटलो समय वेट करवो जोईए? 30 થી 40 मिनिट, 20 થી 30 मिनिट, 10 થી 20 मिनिट के पछी 5 થી 10 मिनिट? तो आपणो जवाब रहेशे ऑप्शन बी 20 થી 30 मिनिट आपणे ओरल टेम्परेचर माटे वेट करवू पड़े। यदि स्मोकिंग कर्युं होय अथवा कई ठंडू पीणुं लीधुं होय तो आपणे एटलो वेट मिनिमम करवो पड़े। क्लियर? क्वेश्चन 4, નીચેના પૈકી બ્રેડન સ્કેલ શાના અસેસમેન્ટ માટે વપરાય છે? બીડસોર, એફએલએસસી પેન, એક્ટિવિટી ઓફ ડેલી લાઇંગ, ક્લિનિકલ ઓરલ ડ્રાયનેસ? હવે તમારે મને એક કોમેન્ટમાં આન્સર આપવાનો છે કે ભાઈ એક્ટિવિટી ઓફ ડેલી લાઇવિંગ માટે કયો સ્કેલ આપણે વાપરીએ છીએ બરાબર। ખાસ બધાએ મને કોમેન્ટ કરવાની છે। ક્લિયર? તો બીડસોર માટે આવશે। શું આવશે? બીડસોર માટે। બીડસોર અટકાવવા માટે જે અમુક ફેક્ટર પૂછે છે બરાબર, ખાસ યાદ રાખવાનું કે જો સેન્સરી, एक्टिविटी, फ्रिक्शन, न्यूट्रिशन, मोबिलिटी और मोइस्चर आटला फैक्टर है बराबर बीडसोर थवा माटेना। ए खास याद रखो, एक्जाम में पूछी शके भाई कई फैक्टर नहीं एक रीते पण क्वेश्चन आई सके। तो ब्रेडन स्केलनो स्कोर केटलो होय छे? 6 થી 23 केटलो ब्रेडन स्केलनो स्केल होय छे बराबर। जेटलो स्केलनो स्कोर ओछो होय तो बीडसोर थवानुं जोखम ओछुं। નીચેના પૈકી કઈ બે બ્લડ વેસલ સામાન્ય રીતે ટીપીએન ઇન્ફ્યુઝન આપવા માટે ઉપયોગમાં લેવા છે? ટીપીએન मतलब ટોટલ પેરેન્ટલ ન્યુટ્રિશન્સ। તો કઈ બે બ્લડ વેસલ્સનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ? તો આની અંદર આપણો જવાબ શું રહેશે? તો જવાબ રહેશે ઓપ્શન બી સબક્લેવિયલ અને જુગ્યુલર વેનનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ બરાબર। જો આકૃતિમાં જોઈ લો સબક્લેવિયલ અને જુગ્યુલર વેન। ક્લિયર? ટીપીએન કેવું હોય છે? સોલ્યુશન કદાચ પૂછે તો હાઇપરટોનિક કેવું છે? ટીપીએન એક હાઇપરટોનિક સોલ્યુશન છે એટલે સબક્લેવિયલ અને જુગ્યુલરમાં એ આપવામાં આવે છે। ક્લિયર? અને ટીપીએનની બેગ ક્યારે ખાલી કરવી? આ ક્વેશ્ચન પૂછાયો 24 કલાકની અંદર। ક્યારે? 24 કલાકની અંદર ટીપીએનની બેગ હંમેશા ખાલી કરીએ, ના કરીએ તો શું થઈ જાય? ઇન્ફેક્શન લાગવાના ચાન્સીસ રહે। કેમ ખાલી કરવી જોઈએ? તો ઇન્ફેક્શન અટકાવવા માટે। ક્લિયર? આ બે ક્વેશ્ચન બીજા પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। નીચેના પૈકી સંપૂર્ણ હલનચલન ન કરી શકતી વ્યક્તિમાં શું થવાની વધુ સંભાવના છે? તો એકદમ બેડ રિડન પેશન્ટ હોય તો એની અંદર શું થવાની શક્યતા છે? તો એની અંદર આપણો જવાબ શું રહેશે? जवाब रहेशे ऑप्शन ए हाइपरकेल्सेमिया। शू थशे? हाइपरकेल्सेमिया। कारण के पेशન્ટ बेड रेस्ट होय तो एनी अंदर शू होय? इमोबिलिटी होय। शू हलनचलन ना करी शके એટલે બોનની અંદરથી જે કેલ્શિયમ હોય એ કેલ્શિયમ શેમાં ભળે? બ્લડની અંદર ભળે। એ બ્લડની અંદર કેલ્શિયમનું પ્રમાણ વધી જાય જેને આપણે કહીએ છીએ હાઇપરકેલ્સેમિયાની કન્ડિશન્સ બરાબર। અને જો આ કન્ડિશન વધારે થાય તો કિડની સ્ટોન થવાના ચાન્સીસ વધી જાય। શું થાય? કિડની સ્ટોન થવાના ચાન્સીસ વધી જાય। ક્લિયર? टेम्परेचर लीधा बाद थर्मोमीटर ने एंटीसेप्टिक स्वाब वडे कई रीते साफ करशो? क्लिनिकल थर्मोमीटर होय बराबर। टेम्परेचर लीधा पछी कई रीते साफ करशुं? बल्बथी शरू करी स्टेम बाजू, स्टेमथी शरू करी बल्ब बाजू के उपरनी बाजूनी तरफ? तो आनी अंदर आपणो जवाब शुं रहेशे? मोस्ट टाइम क्वेश्चन छे, बंने बाजूथी क्वेश्चन पूछी शके। साफ कर्या पहेला अने लीधा टेम्परेचर लीधा पहेला अने लीधा पछी? तो आनी अंदर आपणो जवाब शुं रहेशे? ऑप्शन बी स्टेमथी शरू करी अने बल्ब बाजू बराबर। कारण के शुं होय के ओछा इन्फेक्शनथी आपणे ओछो चेपी जे भाग होय ते વધુ ચેપી ભાગ તરફ સાફ કરવાનો લીધા પછી। ક્લિયર? એટલે ખાસ યાદ રાખજો सीएसएसडी એટલે શું? सीएसएसडी નું નામ પૂછી શકે તો આની અંદર આપણો જવાબ શું રહેશે? હોસ્પિટલમાં જો કામ કરતા હોય તો આ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય જ છે તો આની અંદર આપણો જવાબ રહેશે સેન્ટ્રલ સ્ટેરિલાઇઝેશન સપ્લાય ડિપાર્ટમેન્ટ। તો ઓપ્શન એ સાચો આન્સર રહેશે। ક્લિયર? બેક્ટેરિયાની વૃદ્ધિ અને વિકાસ અટકાવે તેવા એજન્ટને શું કહેવામાં આવે છે? બેક્ટેરિયોસાઇડલ, બેક્ટેરિયોસ્ટેટિક, બેક્ટેરિયોક્લિનિંગ કે ઉપરાંત તમામ? જો આની અંદરથી આ બે તમને આવડા જ જોઈએ ખાસ। તો વૃદ્ધિ અને વિકાસ અટકાવે એને આપણે શું કહીશું? બેક્ટેરિયોસ્ટેટિક। અને એને કિલ કરી નાખે એને આપણે શું કહીશું? બેક્ટેરિયોસાઇડલ। બંને યાદ રાખવાનું છે બરાબર। ખાસ કરીને જો મેં આપ્યું છે એમાં બેક્ટેરિયોસ્ટેટિક શું કરે? એને વૃદ્ધિ અટકાવે અને બેક્ટેરિયોસાઇડલ એટલે એને કિલ જ કરી નાખે
બરાબર. સ્ટેટિક એટલે અટકાવવું અને સિડલ એટલે મારી નાખવું. એ રીતે યાદ રાખજો. જે જગ્યાએ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ અથવા ઇન્ફેક્શન મુક્ત હોય એને શું કહીશું આપણે? કોઈ જગ્યાએ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ અથવા ઇન્ફેક્શન ના હોય એને આપણે શું કહીશું? એને કહીશું આપણે એસેપ્સિસ. બરાબર. સેપ્સિસ એટલે શું થાય? ઇન્ફેક્શન વાળું. સેપ્સિસ મતલબ ઇન્ફેક્શન વાળું. અને એસેપ્સિસ એટલે 100% કોઈ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમની હાજરી ના હોય. બરાબર. અને એની અંદર મેડિકલ અને સર્જિકલ બે પ્રકારના એસેપ્સિસ પદ્ધતિ આપણે યુઝ કરીએ છીએ. પેશન્ટનું ડેથ થાય કે ડિસ્ચાર્જ થાય ત્યારે યુનિટ અથવા દરેક વસ્તુનું ડિસઇન્ફેક્શન કરવામાં આવે ત્યારે તેને શું કહેવામાં આવે છે? ઇમિડિયેટ ડિસઇન્ફેક્શન, કન્કરન્ટ ડિસઇન્ફેક્શન, ટર્મિનલ ડિસઇન્ફેક્શન કે ઉપરના તમામ. તો આની અંદર આપણો જવાબ શું આવશે? ડેથ થઈ ગયું છે, પેશન્ટ ડિસ્ચાર્જ થઈ ગયું, પેશન્ટ હાજર નથી. બરાબર. તેને આપણે શું કહીશું? એને કહીશું ઓપ્શન સી, ટર્મિનલ ડિસઇન્ફેક્શન. બરાબર. ઇમિડિયેટ એટલે ચેપ લાગ્યા પછી તરત. કન્કરન્ટ એટલે કે દર્દી પ્રેઝન્ટ હોય. કન્કરન્ટમાં યાદ રાખજો, દર્દી પ્રેઝન્ટ હોય એને આપણે જે ડિસઇન્ફેક્ટ કરીને કન્કરન્ટ કહેવાય. ટર્મિનલમાં પેશન્ટ મૃત્યુ પામે યા ડિસ્ચાર્જ પામે. ક્લિયર? ચલો આગળ જોઈએ હવે. જીઆરડી વાળા પેશન્ટને નીચેનામાંથી પૈકી કયું હેલ્થ એજ્યુકેશન આપશું? બરાબર. જીઆરડી મતલબ ગેસ્ટ્રો ઇસોફેગસ રિફ્લેક્સ ડિસઓર્ડર. બરાબર. તો એને આપણે શું કહીશું? એને કે જમ્યા બાદ થોડો સૂઈ જવું નહીં, વધુ વજન ઉચકવું નહીં, થોડો ખોરાક લેવો જોઈએ, ઉપરના તમામ. તો તેનો આપણો જવાબ રહેશે ઓપ્શન ડી, ઉપરના તમામ. બરાબર. જીઆરડી વાળા દર્દીને હંમેશા એનું હેડ હોય એલિવેટ રાખવામાં આવે, ઊંચું રાખવામાં આવે. બરાબર. એટલે કે હાઈ ફાઉલર પોઝિશન આપણે આપીએ. કઈ પોઝિશન? હાઈ ફાઉલર પોઝિશન, કે જેથી એસિડિક ખોરાક ટાળે, એટલે ઉપરની બાજુએ આવે નહીં. બરાબર. કારણ કે જો સીધા ખાઈને ઊંઘ જાય સુપર પોઝિશનમાં તો એસિડ બધું ઉપર ચડે. બરાબર. એટલે ખાસ યાદ રાખજો. જ્યારે પેશન્ટની તકલીફ વિશેની માહિતી એક્ઝામિનેશન દ્વારા મેળવવામાં આવે તેને શું કહેવામાં આવે છે? કે પેશન્ટને કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ્સ હોય આપણે એના ઉપર એક્ઝામિનેશન કરીએ અને પછી આપણે જે માહિતી મળે એને શું કહેવાય? એને આપણે કહીશું ઓપ્શન સી, ઓબ્જેક્ટિવ ડેટા. બરાબર. સબ્જેક્ટિવ ડેટામાં યાદ રાખવાનું, પેશન્ટ જે ફીલ કરે અને આપણને કહે કે ભાઈ મને પેટમાં દુખે છે, બરાબર, મને ઉબકા થાય છે, તો એ શું કહેવાય? સબ્જેક્ટ ડેટા. ઓબ્જેક્ટિવની મતલબ ઓબ્ઝર્વેશન, જે આપણે ઓબ્ઝર્વેશન કરીએ. ક્લિયર બંને વસ્તુમાં? બરાબર. જો સબ્જેક્ટિવ એટલે દર્દી તમને પોતે કહેશે તકલીફ, ધારો કે દુખાવો થાય. બરાબર. એ દર્દી જે અનુભવે લક્ષણો, એનો ઓબ્જેક્ટિવમાં આપણે જે માહિતી લઈએ, ધારો કે બ્લડ પ્રેશર લો, ટેમ્પરેચર લો, એ. સેલ્યુલર ઇમ્યુન રિસ્પોન્સ માટે કયા સેલ્સ જવાબદાર છે? સેલ્યુલર ઇમ્યુન રિસ્પોન્સ માટે ટી સેલ્સ, બી સેલ કે એ બી બંને? તો આની અંદર આપણો જવાબ શું રહેશે? સેલ્યુલર માટે જવાબ આવશે ટી સેલ. એટલે કે ટી સેલ શું છે? એક સેલ મીડિયેટર અથવા સેલ્યુલર ઇમ્યુનિટી પૂરી પાડે. અને બી સેલ શું પૂરી પાડશે? એક હ્યુમોરલ ઇમ્યુનિટી પૂરી પાડશે. શું કરશે? હ્યુમોરલ. એટલે હ્યુમોરલ યાદ રાખજો. બી સેલ્સ અને ટી સેલ્સનું ખાસ યાદ રાખજો. બરાબર. બંસના પેશન્ટમાં સિમિટેડિન ડ્રગ્સ આપવાનું મુખ્ય કારણ શું છે? સિમિટેડિન કેમ આપીએ બંસના પેશન્ટ્સની અંદર? સ્ટ્રેસ અલ્સર અટકાવવા, ફ્લુઇડ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ બેલેન્સ જાળવવા, ઇન્ફેક્શન અટકાવવા કે ઉપરના તમામ? તો આની અંદર શું જોવા મળે તમને? સ્ટ્રેસ અલ્સર જોવા મળશે, જેને આપણે કર્લિંગ અલ્સર કહીએ છીએ. કયું? કર્લિંગ અલ્સર. બરાબર. એ અટકાવવા માટે આપણે શું કરીએ છીએ? સિમિટેડિન આપતા હોઈએ છીએ. બરાબર. સ્ટ્રેસ અલ્સર ને કર્લિંગ અલ્સર જો અહીંયા ભાઈ છે. બરાબર. એટલે ખાસ યાદ રાખજો કર્લિંગ અલ્સર. બરાબર. એટલે આ શું કરે? સિમિટેડિન શું કામ છે? એક S2 બ્લોકર છે. એટલે એ શું કરે? એસિડ વધે, એસિડને વધતો અટકાવે છે. બરાબર. બ્રોન્કોસ્કોપી અને ઇસોફેગોસ્કોપી કરતી વખતે કઈ પોઝિશન અપાય છે? બ્રોન્કોસ્કોપી અને ઇસોફેગોસ્કોપી કેમ કરી? કે બ્રોન્કાઈને જોવા માટે અને ઇસોફેગસને આપણે ઇઝીલી જોઈ શકીએ એના માટે કરીએ. તો અંદર આપણો જવાબ શું રહેશે? જવાબ રહેશે ઓપ્શન બી, રોઝ પોઝિશન અથવા હેંગિંગ પોઝિશન આપણે કહીએ. રોઝ પોઝિશન કઈ કહેવાય? જુઓ, આ રોઝ પોઝિશન. બરાબર. શું રોઝ પોઝિશનની અંદર શું? માથું થોડું પાછળની બાજુ લટકતું રાખવામાં આવે કે જેથી આપણા ગળાનો ભાગ અને જે બ્રોન્કાઈનો ભાગ હોય, ટ્રિકિયાનો ભાગ હોય, સીધું રાખવામાં આવે. બરાબર. એટલે તમે એને હાઇપર એક્સટેન્શન પણ કહી શકો. બરાબર. ખાસ કરીને રોઝ પોઝિશનનો ક્વેશ્ચન કયો પૂછાય છે? તો ભાઈ ટોન્સિલેક્ટોમીમાં કઈ પોઝિશન આપવામાં આવે છે? તો રોઝ પોઝિશન. બરાબર. આ બી ક્વેશ્ચન યાદ રાખજો. સર્જિકલ કેટગટ શામાંથી બને છે? શીપના ઇન્ટેસ્ટાઇનમાંથી, હોર્સના બ્રેનમાંથી, ડોગના બ્રેનમાંથી કે ઉપરના તમામ? તો સર્જિકલ કેટગટ બનશે શીપના ઇન્ટેસ્ટાઇનમાંથી. બરાબર. અરે કેટગટ ક્યાંથી બનશે? શીપના ઇન્ટેસ્ટાઇનમાંથી બનશે. શીપ મતલબ ગેટું. બરાબર. એબ્સોર્બેબલ હોય. ટિકેસ્ટોમીમાં ઇન્સિજન સામાન્ય રીતે કઈ સાઇટ ઉપર મૂકવામાં આવે છે? તો ટિકેસ્ટોમીમાં ઇન્સિજન આપણે કઈ જગ્યાએ મૂકીએ છીએ? તો કઈ રિંગ ઉપર? ટ્રિકલ રિંગ ઉપર મૂકીએ છીએ. તો જુઓ, આની અંદર આપણો જવાબ શું રહેશે? જવાબ રહેશે ઓપ્શન ડી, બીજી અને ત્રીજી ટ્રિકલ રિંગ ઉપર. બીજી અને આ ત્રીજી ટ્રિકલ રિંગ ઉપર શું કરીએ છીએ? આપણે ઓપ્શન ઇન્સિજન મૂકીએ છીએ. ક્લિયર? કારણ કે આ જગ્યા એકદમ સેફ છે. ધારો કે કોઈ ઇમરજન્સીની અંદર તમારે એવું જરૂર પડે કે ટ્રિકિયા ખોલવાની જરૂર પડે તો આપણે શું કરી શકીએ? તો ક્રિકોથાયરોટોમી. શું કહેવાય?
થાઇરોટોમી આપણે ઇમરજન્સી કન્ડિશન્સની અંદર ટ્રિકિયા ખોલી એને કહેતા હોઈએ છીએ, બરાબર. રૂટીનલી આપણે સેકન્ડ અને થર્ડ યુઝ કરીએ છીએ. નીચેના પૈકી કયું પ્રોટીનની ડેફિશિયન્સી દર્શાવે છે? તો પ્રોટીનની લક્ષણ એવું નીચેનામાંથી કયું લક્ષણ છે કે જે પ્રોટીનની ડેફિશિયન્સી દર્શાવે છે? તો આની અંદર તો પ્રોટીન ડેફિશિયન્સીની અંદર શું આવશે? તો નેગેટિવ નાઇટ્રો બેલેન્સ આપણો જવાબ આવશે. કારણ કે પોઝિટિવ નાઇટ્રો બેલેન્સમાં શું થાય કે પ્રોટીનનું નિર્માણ થાય, બરાબર. નેગેટિવની અંદર પ્રોટીન તૂટે. જુઓ, નેગેટિવની અંદર શું થઈ જાય? પ્રોટીન તૂટે. અને સ્પૂન શેપ નેલ શેમાં જોવા મળે? તમને આયનની ઉણપ હોય તો કેવા નેલ જોવા મળે એ બી પૂછાઈ શકે. તો સ્પૂન નેલ, બરાબર. કેવા? સ્પૂન નેલ. ક્લબિંગ ઓફ નેલ તમને શેમાં જોવા મળે? ક્લબિંગ ઓફ નેલ તમને હાઇપોક્સિયાની કન્ડિશન્સની અંદર કે ઓક્સિજનની લાંબા ગાળાની તમારી અછત હોય અથવા કમી હોય એના કારણે જોવા મળે છે. હિમોફિલિયામાં ઇન્ટરનલ બ્લીડિંગની સામાન્ય કઈ જગ્યા છે? હિમોફિલિયામાં જો બ્લીડિંગ ઇન્ટરનલ જોવા મળે કઈ જગ્યા પર જોવા મળે છે? તો આની અંદર આપણો જવાબ શું રહેશે? જો બ્લીડિંગ તો બધી જ જગ્યાએ થાય પણ કોમન પૂછ્યું છે તો કોમનની અંદર જવાબ આવશે જોઈન્ટ. શું આવશે? જોઈન્ટની અંદર તમને જોવા મળતું હોય છે, બરાબર. અને હિમોફિલિયા એ ક્લોટિંગ ફેક્ટર 8 કયા? ક્લોટિંગ ફેક્ટર 8ના કારણે જોવા મળતો એક હેરિડિટી વારસાગત રોગ છે, બરાબર. બ્લીડિંગ ડિસઓર્ડર છે. વેનમાં ડેવલપ થતા ક્લોટને નીચેના પૈકી શું કહેવાય? કે વેનમાં જે ક્લોટ હોય એને આપણે શું કહીશું? થ્રોમ્બોસિસ, સ્ટેનોસિસ, એમ્બોલિઝમ કે ક્લોટિસ. તો આનો જવાબ શું આવશે? જવાબ આવશે થ્રોમ્બોસિસ, બરાબર. થ્રોમ્બોસિસનો મતલબ શું? કે વેનની અંદર લોહી જામી જવું, આ રીતે, બરાબર. સ્ટેનોસિસ એટલે જે વેન હોય એ સાંકડી થઈ જવી, ક્લિયર. અને એમ્બોલિઝમ એટલે જે ગાંઠ ક્લોટ હોય એ ક્લોટ કેવો હોય? મૂવેબલ હોય, ફર્યા જ કરે, સર્ક્યુલેશન્સની અંદર ફર્યા કરે, એને શું કહેવાય? એમ્બોલાય અથવા એમ્બોલિઝમ્સ, ક્લિયર. નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડ સિલિન્ડરને કેવો કલર કોડ આપવામાં આવે છે? નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડ હોય એ જેનો સિલિન્ડરને કેવો કલર કોડ હોય છે? તો આની અંદર આપણો જવાબ શું રહેશે? તો જવાબ રહેશે, લગભગ બધાને આવડતું જ હશે, તો બ્લુ સિલિન્ડર કલર આપણે હોય છે, બરાબર. કેવો હોય છે? જોઈ લો, બ્લુ સિલિન્ડર કલર હોય છે. સાઈડમાં રહ્યો કેવો હોય છે? ઓક્સિજનનો કલર હોય છે, જે અગાઉ લેક્ચરમાં મેં કવર કર્યો હતો, બરાબર. વ્હાઇટ કેપ અને બ્લેક બોડી હોય છે. એક પેશન્ટની ઇન્ગ્વાઇનલ હર્નિયા રિપેર બાદ ડિસ્ચાર્જ વખતે નર્સ તરીકે તેમાં નીચેનામાંથી પૈકી તમે શું સલાહ આપશો? કે એક દર્દીને ઇન્ગ્વાઇનલ હર્નિયા કરેલું છે, ડિસ્ચાર્જ આપવાનું છે, તો આપણે શું કહીશું એમાં? ઓપરેશન કરેલ જગ્યા બાજુ શું બરાબર બ્લેડર ખાલી કરવું, ફોર્સફુલી કફિંગ ન કરવું, કે ચાલવાનું લિમિટેડ રાખવું? તો આની અંદર જવાબ શું રહેશે? કે ભાઈ ફોર્સફુલી કફિંગ ન કરવું. જો ફોર્સફુલી કફિંગ કરશે તો શું થાય? એબ્ડોમિનલ પર પ્રેશર આવે. શું આવે? એબ્ડોમિનલ પર પ્રેશર આવે, બધી સ્ટીચ રપ્ચર થવાના ચાન્સીસ રહે. જો આ રીતના, બરાબર. ઇન્ટ્રા એબ્ડોમિનલ પ્રેશર્સ એના પર આવી જાય તો એ રપ્ચર થવાના ચાન્સીસ છે, ક્લિયર. નીચેના પૈકી કઈ સલાઈવામાં કયો એન્ઝાઇમ ઉત્પન્ન થાય છે? નીચેનામાંથી પૈકી સલાઈવામાં કયો એન્ઝાઇમ ઉત્પન્ન થાય છે? પેપ્સિન, ક્રોમોટિપ્સિન, ટાઇલિન કે લેક્ટિસિન? તો આની અંદર જવાબ શું રહેશે? સલાઈવાની અંદર આવશે ઓપ્શન સી, ટાઇલિન, બરાબર. જો સલાઈવા એટલે કે લાળ, આ જોઈ લો, બરાબર. એની અંદર શું ઉત્પન્ન થાય છે? ટાઇલિન, બરાબર. કે જ્યાં ટાઇલિન શું કરે? મોઢામાં જે સ્ટાર્ચ હોય, સ્ટાર્ચનું પાચનનું શરૂઆત કરશે, બરાબર. જેની અંદર સલાઈવરી એમાઇલેઝ તમને જોવા મળે. પેપ્સિન કઈ જગ્યાએ આવે? પેપ્સિન સ્ટમકની અંદર. કઈ જગ્યાએ આવે? સ્ટમકની અંદર. પછી ક્રોમોટિપ્સિન પૂછે તો ક્રોમોટિપ્સિન કઈ જગ્યાએ તમને જોવા મળશે? તો પેનક્રિયાસની અંદર ક્રોમોટિપ્સિન જોવા મળશે. અને લેક્ટિસિન તો મિલ્કની અંદર જોવા મળશે, બરાબર. ખાસ યાદ રાખજો. ડીપ એક્સપિરેશન પછી લંગ્સમાં રહેલી હવાની કેપેસિટી શું કહેવામાં આવે? કે તમે ડીપ એક્સપિરેશન કરો, બહાર એકદમ ઉચ્છ્વાસ તરીકે બહાર કાઢો, પછી જે અંદર હવા રહી જાય એને શું કહેવાય? રેસિડ્યુઅલ એર, ટાઇડલ વોલ્યુમ, એર ઇન્સ્પિરેશન કેપેસિટી કે વાઇટલ વોલ્યુમ? તેનો આપણો જવાબ શું રહેશે? રેસિડ્યુઅલ એર તમે કહેશો, બરાબર. કે તમે એકદમ શ્વાસ બહાર કાઢ્યા પછી જે રહી જાય એ કેટલી હોય છે? આશરે 1200 ml. કેટલી હોય છે? રેસિડ્યુઅલ એર કેટલી હોય છે? તો 1200 ml જેટલી હોય છે. આપણો ટાઇડલ વોલ્યુમ નોર્મલ પૂછે છે, તો ટાઇડલ વોલ્યુમ નોર્મલ કેટલો હોય છે? 500 ml. આ તો ખાસ બધા યાદ રાખો, બરાબર. ફર્મ ટેસ્ટ શેના માટે ઉપયોગી છે? ફર્મ ટેસ્ટ શેના માટે ઉપયોગી છે? તો એમ્નિયોટિક ફ્લુઇડની હાજરી, ઓવ્યુલેશન, ઇમ્પ્લાન્ટેશન કે એ અને બી બંને. તો ફર્મ ટેસ્ટ શેના માટે યુઝ થાય? તો ઓવ્યુલેશન માટે પણ થાય છે અને એમ્નિયોટિકની ફ્લુઇડની હાજરી છે કે નહીં જોવા માટે. એટલે જવાબ શું રહેશે? ઓપ્શન ડી, એ અને બી બંને. એટલે આની અંદર જુઓ, તમે જ્યારે જોતા હોય તમને ફન લાઈક જોવા મળે, એટલે કે જે ઝાડ હોય એ ટાઈપનું તમને એની અંદર લાગતું હોય છે, ડાયગ્નોસિસ માટે વપરાય. ફન એટલે શું થાય? કે ઝાડના પાંદડા. કેવું? ઝાડના પાંદડા, ક્લિયર. એટલે એ રીતે તમને ડિઝાઇન દેખાય છે ને, બરાબર. એ રીતની ડિઝાઇન આની અંદર જોવા મળતી હોય છે. ફિટસનું યુટ્રસમાંથી બર્થ કેનાલ મારફતે જન્મ થવા માટે ક્રમિક હલનચલનને શું કહેવાય? એટલે કે ફિટસ હોય યુટ્રસમાંથી બર્થ કેનાલ તરફ આવે કે એનો બર્થ થવાનો છે, અને જે હલનચલન હોય એને આપણે શું કહીએ છીએ? એને આપણો જવાબ શું આવશે? મિકેનિઝમ ઓફ લેબર. શું કહેવાય? મિકેનિઝમ ઓફ લેબર, ક્લિયર.
જો આ રીતના જે એના બધા સ્ટેપ છે, એન્ગેજમેન્ટ, ડિસેન્ટ, ફ્લેક્શન, રોટેશન, એ બધા મિકેનિઝમના અગત્યના ભાગ છે. વર્ટેક્સ પ્રેઝન્ટેશનમાં જ્યારે હેડનું વધુ ફ્લેક્શન્સ થાય ત્યારે ફિટલ સ્કલનો કયો ડાયામીટર એંગેજ થાય છે? વર્ટેક્સ પ્રેઝન્ટેશનની અંદર ફ્લેક્શનમાં કયો જોવા મળશે? તો સબ ઓક્સિપિટો ફ્રન્ટલ, સબ ઓક્સિપિટો બ્રેગમેટિક, સબ મેન્ટો બ્રેગમેટિક કે બાયટેમ્પોરલ? તો આનો આપણો જવાબ રહેશે સબ ઓક્સિપિટો બ્રેગમેટિક. બરાબર, ખાસ યાદ રાખજો સબ ઓક્સિપિટો બ્રેગમેટિક કેટલો હોય છે? તો 9.5. કેટલો હોય છે? 9.5 હોય છે. બરાબર, સબ ઓક્સિપિટો ફ્રન્ટલ પૂછે, સબ ઓક્સિપિટો ફ્રન્ટલ હોય છે 10. સબ ઓક્સિપિટો સબ મેન્ટો બ્રેગમેટિક પૂછે, સબ મેન્ટો બ્રેગમેટિક વર્ડ્સ આવે એટલે 9.5. અને બાય ટેમ્પોરલ તમને પૂછે તો બાય ટેમ્પોરલ કેટલો હોય છે? 8 સેન્ટીમીટર. ક્લિયર? એટલે નોર્મલ વજનની ડિલિવરી માટે આપણે સેફ કયો હોય છે? સબ ઓક્સિપિટો બ્રેગમેટિક. ક્લિયર? ફિટસ હેડનો ઓક્સિપિટનો ભાગ સિન્થેસિસ પીવીસ પર આવી ગયા બાદ બે કોન્ટ્રાક્શન વચ્ચે ફરી પાછું અંદર જતું નથી, તેને શું કહેવાય? ફ્લેક્શન ઓફ હેડ, ક્રાઉનિંગ, ઇન્ટર રોટેશન ઓફ ધ હેડ કે લેટરલ ફ્લેક્શન ઓફ ધ બોડી. હવે એક વખત એનું ઓક્સિપિટ ક્યાં આવ્યું? સિમ્ફાઇસિસ પીવીસ પર આવી ગયું, પછી પાછું ના જાય. જો આકૃતિ જોઈ લો તમને વધારે ખ્યાલ આવશે. તેને આપણે કહીશું ક્રાઉનિંગ. જોઈ લો આ રીતે સિમ્ફાઇસિસ પીવીસ સુધી આવી જાય. બરાબર, હેડ પછી પાછું ના જઈને આપણે શું કહીશું? ક્રાઉનિંગ તરીકે ઓળખીએ છીએ. બરાબર, ત્યારે દુખાવો હોય કે ના હોય પછી પાછું જતું નથી. અને એક્ઝામમાં એક ક્વેશ્ચન પૂછે એ ફિઝિયોટોમી તમારે ક્યારે આપવી? તો જ્યારે ક્રાઉનિંગ થાય, ક્રાઉનિંગ દરમિયાન તમે એ ફિઝિયોટોમી આપણે આપવાની હોય છે. ક્લિયર? ઇન્ટરનલ રોટેશન ઓફ હેડ જેટલી ડિગ્રીમાં રોટેટ થયેલ હોય તે મૂળ સ્થિતિમાં પાછું આવે તેને કયા મિકેનિઝમનું હલનચલન કહેવાય? તો ઇન્ટરનલ રોટેશન ઓફ હેડ, ઇન્ટરનલ રોટેશન થાય પછી એટલી ડિગ્રીમાં પાછું રિટર્ન થાય મૂળ સ્થિતિમાં, તેને આપણે શું કહીશું? એક્સટેન્શન ઓફ હેડ, ઇન્ટરનલ રોટેશન ઓફ ધ હેડ, રેસ્ટિટ્યુશન કે લેટરલ ફ્લેક્શન ઓફ ધ બોડી. તો એને આપણો જવાબ શું હશે? તેને આપણે કહીશું રેસ્ટિટ્યુશન. બરાબર, એટલે શું હોય કે માથું બહાર આવી જાય. બરાબર, હવે એને શું કરવું પડે? 1/8 સર્કલ જેટલું પોતાના મૂળ સ્થિતિમાં પાછું આવે. પહેલાં આમ જાય પછી આમ પાછું મૂળ પોઝિશન્સમાં આવીને આપણે કહીશું રેસ્ટિટ્યુશન. ક્લિયર? મેન્સ્ટ્રુએશન સાયકલના કોન્સ્ટન્ટ ફેઝને ખાલી જગ્યા કહે છે. તો મેન્સ્ટ્રુઅલ સાયકલના કોન્સ્ટન્ટ ફેઝને શું કહેવામાં આવે? ફોલિક્યુલર ફેઝ, લ્યુટિયલ ફેઝ, ઓવ્યુલેશન ફેઝ કે ઉપરના તમામ. તો તેનો આપણો જવાબ શું રહેશે? તો કોન્સ્ટન્ટ ફેઝ હોય એને આપણે કહીશું લ્યુટિયલ ફેઝ. શું કહીશું? લ્યુટિયલ ફેઝ. તો યાદ રાખવાનું હંમેશા, બરાબર, કે લ્યુટિયલ ફેઝ કેટલા દિવસનો હોય? 14 દિવસ ફિક્સ હોય. આ લ્યુટિયલ ફેઝ છે જેનો કોન્સ્ટન્ટ ફેઝ તરીકે ઓળખીએ છીએ અને 14 દિવસે ફિક્સ હોય છે. એટલે 14મા દિવસે આપણને શું જોવા મળે? ઓવ્યુલેશન. આખી સગર્ભાવસ્થા દરમિયાન યુટ્રસના ઉપરના અને નીચેના બંને ભાગનું સહકારથી સંકોચન અને પ્રસરણ થાય તેને શું કહેવામાં આવે? એટલે સગર્ભાવસ્થા દરમિયાન યુટ્રસનું કોન્ટ્રાક્શન અને રિલેક્સેશન થાય એને આપણે શું કહીશું? તો એને આપણે શું કહીશું? તો એનો આપણો જવાબ શું રહેશે? ઓપ્શન બી, પોલારિટી. શું કહેવાય? પોલારિટી. બરાબર, જો આ રીતનું રિલેક્સેશન ઉપરથી કોન્ટ્રાક્શન રિલેક્સેશન તમને જોવા મળતું હોય છે. બરાબર, એટલે યુટ્રસનું સંકલન કહેવાય ગુજરાતીમાં. તો એને આપણે શું કહીશું? પોલારિટી. ઓવ્યુલેશનના ઇન્ડક્શન માટે કઈ ડ્રગ્સ આપવામાં આવે છે? તો ઓવ્યુલેશનના ઇન્ડક્શન્સ માટે, ઇન્ડક્શન એટલે ઉત્પન્ન કરાવો. બરાબર, એના માટે આપણે જવાબ શું રહેશે? જવાબ રહેશે ઓપ્શન બી, ક્લોમિફેન સાઇટ્રેટ આપણે આપીએ છીએ. એટલે શું કરે? એ કે જે આપણું ઓવ્યુલેશન હોય એને ઉત્તેજિત કરવાનું કામ કરે છે. એટલે ઇસ્ટ્રોજન અને પ્રોજેસ્ટેરોન પિલ સામાન્ય રીતે શેના માટે યુઝ કરીએ છીએ? આપણે કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ તરીકે યુઝ કરતા હોય છે. એટલે ઓવ્યુલેશન માટે ખાલી ક્લોમિફેન સાઇટ્રેટ આવશે. બરાબર, અને ઇનફર્ટિલિટીની સારવારમાં ક્લોમિફેન સાઇટ્રેટ જ યુઝ થાય છે. નીચેનામાંથી પ્લેસેન્ટા છૂટી પડવાના લક્ષણો કયા ગણાવી શકાય? તમે શેના આધારે કહી શકો કે ભાઈ પ્લેસેન્ટાઓ છૂટી પડી છે? તો એની અંદર કોડની લંબાઈ વધે, ફ્રેશ બ્લડ આવે. તો જવાબ આપણો સાચો રહેશે ઓપ્શન સી, એ અને બી બંને જોવા મળે. બરાબર, એની અંદર શું થાય? પ્લેસેન્ટાની આ જે લેન્થ વધે અને અહીંથી ફ્રેશ બ્લડ જોવા મળે. તો શું કહેવાય કે પ્લેસેન્ટા છૂટી પડી છે? અને આ થર્ડ સ્ટેજ ઓફ લેબરની અંદર તમને જોવા મળે. પ્લેસેન્ટાને બાયોમેડિકલ મિક્સની કઈ બેગમાં નાખવામાં આવે છે? તો બધાને આવડતું જ હશે, BMW. અને જવાબ શું આવશે? જવાબ આવશે ઓપ્શન બી, પીળી. એમાં હ્યુમન એનાટોમિકલ વેસ્ટ આપણે યેલો બેગ્સની અંદર નાખતા હોઈએ છીએ. ન્યૂબોર્ન બેબીમાં ફિઝિયોલોજીકલ જોન્ડિસ ક્યારે જોવા મળે? જો ફિઝિયોલોજીકલ જોન્ડિસ અને પેથોલોજીકલ જોન્ડિસમાંથી એક ક્વેશ્ચન હોય જ છે. બરાબર, તો પેથોલોજીકલ એટલે યાદ રાખો તમે કે પેથોલોજીકલ એટલે કોઈ ડિઝીઝ કન્ડિશન સાથે સંકળાયેલ હોય. શું હોય? કોઈ ડિઝીઝ કન્ડિશન સાથે સંકળાયેલ હોય એ જન્મતાની સાથે જ જોવા મળે. બરાબર, 24 કલાકની અંદર જ જોવા મળે. પણ ફિઝિયોલોજીકલ એટલે કે બોડીની અંદર ફિઝિયોલોજીકલ ચેન્જીસ થવાના કારણે જોવા મળે, એમાં કોઈ સારવારની જરૂર પડતી નથી. તો બીજા જ દિવસે તમને ફિઝિયોલોજીકલ જોન્ડિસ જોવા મળશે. ક્લિયર? જો મેં અહીંયા આ બી બતાવ્યું પેથોલોજીકલ 24 કલાકની અંદર અને 72 કલાકની અંદર ફિઝિયોલોજીકલ જોન્ડિસ ત્રીજાથી ચોથા દિવસે પીક લેવલ પર તમને ફિઝિયોલોજીકલ જોન્ડિસ જોવા મળતો હોય છે. બરાબર, એટલે યાદ રાખવાનું 24 કલાક પહેલાં પેથોલોજીકલ, 24 કલાક પછી ફિઝિયોલોજીકલ.
ન્યૂબોર્ન રિસસિટેશનમાં રૂમનું આઇડિયલ ટેમ્પરેચર કેટલું રાખવાનું હોય છે? તો ન્યૂબોર્ન રિસસિટેશન રૂમનું આઇડિયલ ટેમ્પરેચર કેટલું હોવું જોઈએ? તો એનો આપણો જવાબ શું રહેશે? જવાબ રહેશે ઓપ્શન એ 25 થી 27 તમારે રાખવાનું હોય છે, બરાબર. કારણ કે બાળકને હાઇપોથર્મિયામાંથી પ્રિવેન્શન કરવું બહુ જ જરૂરી છે. સજાઇટલ સ્યુચર વહેલા બંધ થઈ જાય તેને શું કહેવામાં આવે? સજાઇટલ સ્યુચર એ ખાસ જો સ્યુચર તમને ખબર હોવી જોઈએ, બરાબર. સ્યુચર કેટલા પ્રકારના? એક તો ફ્રન્ટલ સ્યુચર, બરાબર, પછી કોરોનલ સ્યુચર, સજાઇટલ સ્યુચર અને લેમ્બોઇડ સ્યુચર. હવે તમે યાદ કરીને રાખશો તો કોરોનલ એટલે સાડીની જો કોર કઈ જગ્યાએ તમારે આવે, બરાબર, સાડીની કોર આવે ત્યાં કોરોનલ સ્યુચર. સજાઇટલ એટલે સિંદૂર ચા પૂરતા સજી ધજીને જતા હોય ત્યાં, એટલે ત્યાં ફ્રન્ટલ અને 2 પેરાઇટલ બોન હોય તો એ પૂરાય ના તો એને આપણે શું કહીશું? તો આપણો જવાબ શું રહેશે? જવાબ રહેશે ઓપ્શન એ સ્કેફોકેફેલી, બરાબર. અને એન્ટિરિયર ફ્રન્ટાલ અને પોસ્ટિયર ફ્રન્ટાલના બી ક્વેશ્ચન આવે છે તો આપણે આગળ કવર કરીશું, બરાબર. સ્કેફોકેફેલીની અંદર શું હોય? સજાઇટલ સ્યુચર વહેલો જોડાઈ જાય તો સ્કેફોકેફેલી કહેવામાં આવે, અને કોરોનલ સ્યુચર વહેલો પૂરાઈ જાય તો એને કહેવામાં આવે ઓક્સીકેફેલી. શું કહેવામાં આવે? ઓક્સીકેફેલી. કયો? તો સજાઇટલ કોરોનલ સ્યુચર વહેલો પૂરાઈ જાય તો ઓક્સીકેફેલી કહેવાય, ત્યારે સજાઇટલ સ્યુચર વહેલો પૂરાઈ જાય અને આપણે શું કહીએ? સ્કેફોકેફેલી. ક્લિયર? આ બે નામ યાદ રાખજો ખાસ. નીચેનામાંથી પૈકી બાળકને પગમાં અડકતા પગને અને આંગળાની પાછળની ભાગમાં વાળે તેને શું કહેવામાં આવે છે? તો પગને અડકીએ તો પાછળની બાજુ લઈ જાય તેને આપણે શું કહીશું? તેને કહીશું ઓપ્શન એ ડોર્સી ફ્લેક્શન. શું કહેવામાં આવે? જો અહીંયા તમે અડ્યા એટલે શું કરે? એ પાછળની બાજુ લઈ જાય એને શું કહેવાય? ડોર્સી ફ્લેક્શન, બરાબર. બેબિન્સ્કી રિફ્લેક્સ તમારે, બરાબર. બેબિન્સ્કી રિફ્લેક્સમાં એ આવે ડોર્સી ફ્લેક્શન જ કહેવાય, બરાબર. પ્લાન્ટર ફ્લેક્શન એટલે આમ આગળની બાજુ વાળે એને શું કહીશું આપણે? પ્લાન્ટર ફ્લેક્શન. ક્લિયર? એબડક્શનમાં મેં તમને વાત કરી હતી, એબડક્શનને શરીરથી દૂર લઈ જવું અને એડક્શનને શરીરની નજીક લાવવું, બરાબર. સનસેટ સાઇન એ કયા રોગની નિશાની છે? સનસેટ સાઇન કયા રોગમાં તમને જોવા મળશે? અને આપણો જવાબ શું રહેશે? તો હાઇડ્રોકેફેલસ. પાયલોરિક સ્ટેનોસિસનું તમને પૂછે છે તો પ્રોજેક્ટાઇલ વોમિટિંગ મોસ્ટ ટાઈમ યાદ રાખજો. પ્રોજેક્ટાઇલ વોમિટિંગ પાયલોરિક સ્ટેનોસિસની અંદર જોવા મળે. ટોફ જેની અંદર 4 કન્ડિશન આવે, બરાબર. સ્ક્વેન્ટિંગ પોઝિશન બેબીને આપતા હોય, પછી બૂટ શેપ હાર્ટ જોવા મળે. આ ક્વેશ્ચન એમાંથી નીકળતા હોય. 4 કન્ડિશન ખાસ યાદ રાખવાની. તો હાઇડ્રોકેફેલસ અથવા સેફેલસ તમે જે કહેતા હોય એની અંદર શું થઈ જાય છે કે મગજની અંદર જે પાણી હોય, પાણીનું ભરાવાના કારણે આંખ કેવી થઈ જાય? આમ સનસેટ જેવી તમને લાગતી હોય છે. ક્લિયર? યાદ રાખજો. CSF પાણી મતલબ CSF. ન્યુનેટલ સીઝરમાં ચોઇસ ઓફ ડ્રગ્સ કઈ છે? ન્યુનેટલ સીઝર શું હોય? બાળકોમાં ખેંચ આવતી હોય તો કઈ ડ્રગ ઓફ ચોઇસ રહેશે? તો આનો આપણો જવાબ શું રહેશે? જવાબ રહેશે ફિનોબાર્બિટોન, બરાબર. કારણ કે ઇપ્સોલિન એડલ્ટ માટે આપણે યુઝ કરતા હોઈએ છીએ અને મિડાઝોલમ જે છે, મિડાઝોલમ એ આપણે એક્યુટ સીઝરમાં યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. મેગ્નેશિયમ આપણે એક્લેમ્સિયાની અંદર આપતા હોઈએ છીએ, બરાબર. એટલે ફિનોબાર્બિટોન. જ્યારે બેબીના હેડ અને ટ્રંકનો ભાગ બેકવર્ડ ફોલ થાય ત્યારે કયું રિફ્લેક્શન ગણાવી શકાય? આમ પાછળની બાજુ થાય એટલે બેબી હાથના પગ આમ પોળા છૂટા મૂકી દે, એક્સટેન્સ કરીને આપણે શું કહીશું? કયું રિફ્લેક્શન કહીશું? તેને કહીશું મોરો રિફ્લેક્શન. કયું કહીશું? મોરો રિફ્લેક્શન. આ રીતે જોઈ લો. હાથ પગ આમ કરીને પાછળ બેકવર્ડ આપણે કરતા હોઈએ છીએ. અચાનક એને લાગે પાછળ પડવાનો અહેસાસ થઈ ગયો હોય. રૂટિન રિફ્લેક્સમાં શું થાય કે આપણે એને ગાલ ઉપર ટચ કરીએ તો એ માથું એક બાજુ વાળતું હોય છે. બેબિન્સ્કી રિફ્લેક્સિસની અંદર મેં આપણે અત્યારે ચર્ચા કરી કે આપણે તળિયે એને સ્પર્શ કરીએ તો આંગળીઓ એની ફેલાઈ જાય અને પ્લાન્ટર ફ્લેક્શનની અંદર બધી આંગળીઓ આમ વાળી દે. શું કરે? વાળી દે. ક્લિયર? જો મોરો રિફ્લેક્સને સ્ટાર્ટલ રિફ્લેક્સ પણ કહેવાય છે. આ યાદ રાખજો. બાળકોમાં હાઇપર બિલિરુબિનેમિયામાં નીચેના પૈકી કઈ થેરાપી અસરકારક છે? તો બાળકની અંદર બિલિરુબિનનું પ્રમાણ વધી ગયું હોય તો કઈ થેરાપી તમે આપશો? તેની અંદર આપણો જવાબ શું રહેશે? જવાબ રહેશે ઓપ્શન સી ફોટોથેરાપી, બરાબર. જોઈ લો આ ફોટોથેરાપી, બરાબર. ખાસ કરીને એક્ઝામમાં પૂછાય છે. અને જોન્ડિસવાળા પેશન્ટની અંદર કે જેને આપણે કમળો તરીકે ઓળખીએ છીએ એને પણ આપણે ફોટોથેરાપી આપવી પડે છે. એનું લાઇટનું પૂછે છે તો ફોટોથેરાપીની અંદર આપણે લાઇટ 45 સેન્ટીમીટર આપવો હોય છે, બરાબર. ચિલિયોપ્લાસ્ટી એટલે શું? ચિલિયોપ્લાસ્ટી તમે કોને કહેશો? તો ચિલિયોપ્લાસ્ટીની અંદર આપણો જવાબ શું રહેશે કે જ્યારે જે લિપ વચ્ચે ક્લેફ્ટ લિપ હોય એની અંદર જે સર્જિકલ મેનેજમેન્ટ કરીએ એને આપણે શું કહીએ? ચિલિયોપ્લાસ્ટી. એટલે ઓપ્શન એ સાચો આન્સર છે કે સર્જિકલ મેનેજમેન્ટ ઓફ ક્લેફ્ટ લિપ, બરાબર. જો આ રીતનો હોય, બરાબર. અહીંયા લિપ નથી અને અહીંયા પછી આ રીતે એની સર્જરી કરવામાં આવતી હોય છે, બરાબર.
નીચેના પૈકી એરિથ્રોબ્લાસ્ટોસિસ ફિટાલિસનું કોમ્પ્લિકેશન કયું છે? તો એરિથ્રોબ્લાસ્ટોસિસ ફિટાલિસનું કોમ્પ્લિકેશન શું છે? તો એરિથ્રોબ્લાસ્ટોસિસ તમને જોવા મળે તો એની અંદર આપણો જવાબ રહેશે કોમ્પ્લિકેશનમાં સી કર્નિક્ચર. શું જોવા મળશે? કર્નિક્ચર. એરિથ્રોબ્લાસ્ટોસિસ ફિટાલિસમાં શું થાય કે આરબીસી તૂટી જાય. શું થાય? આરબીસી તૂટે એટલે બિલિરુબિનનું પ્રમાણ ખૂબ જ પ્રમાણમાં વધી જાય. બરાબર, એટલે એને આપણે શું કહીશું? સિવિયર જોન્ડિસ અથવા બ્રેન ડેમેજ થાય. બ્રેન ડેમેજ થાય ને આપણે કર્નિક્ચર તરીકે ઓળખીએ છીએ. બરાબર, કારણ કે કર્નિક્ચર ક્યારે થાય કે બ્રેનની અંદર બિલિરુબિનનું પ્રમાણ વધી જવાના કારણે. ઇન્ફન્ટમાં કાર્ડિયાક એરેસ્ટ દરમિયાન નીચેના પૈકી કઈ પલ્સ પરથી કઈ પલ્સ આવે છે કે નહીં તેના માટે જોઈશું કે બાળકની અંદર તમારે કાર્ડિયાક એરેસ્ટ આવ્યો હોય તો હવે પલ્સ એ કઈ પલ્સ ઉપરથી પલ્સ આવશે તેની અંદર આપણો જવાબ શું રહેશે? જવાબ રહેશે ઓપ્શન સી, બ્રેકિયલ પલ્સ. બરાબર, ખાસ યાદ રાખજો, વારંવાર પૂછાય છે. એડલ્ટની અંદર કેરોટિડ પ્લસ, જ્યારે ઇન્ફન્ટની અંદર બ્રેકિયલ પલ્સ. ક્લિયર? બાળકોમાં જોવા મળતી સૌથી કોમન હાર્ટ એબ્નોર્માલિટી કઈ છે? બાળકોમાં સૌથી કોમન હાર્ટ એબ્નોર્માલિટી કઈ જોવા મળશે? તો આની અંદર આપણો જવાબ શું રહેશે? જવાબ રહેશે ઓપ્શન સી, વેન્ટ્રિક્યુલર સેપ્ટલ ડિફેક્ટ. કઈ રહેશે? વેન્ટ્રિક્યુલર સેપ્ટલ ડિફેક્ટ. એટલે શું છે કે વેન્ટ્રિક્યુલર સેપ્ટલ ડિફેક્ટ એટલે એ નોર્મલી બાળકની અંદર આ જ કન્ડિશન જોવા મળતી હોય છે. એ સ્ટડી બહુ ઓછી જોવા મળે. ક્લિયર? એ કોન્જિનિટલ હાર્ટ ડિઝીઝ છે. ન્યુરલ ડિફેક્ટ ટ્યુબની સૌથી સામાન્ય સારવાર એટલે ન્યુરલ ટ્યુબ ડિફેક્ટ તમને જોવા મળે એમાં કઈ જગ્યાએ સામાન્ય ત્યાં જોવા મળતી હોય છે? બરાબર, ન્યુરલ ટ્યુબ ડિફેક્ટના ક્વેશ્ચન વારંવાર એક્ઝામમાં પૂછાય છે. તો આની અંદર આપણો જવાબ રહેશે લંબોસેક્રલ રિજિયનની બાજુ. બરાબર, કઈ જગ્યાએ? લંબોસેક્રલ રિજિયન્સ બાજુ જોવા મળે. બરાબર, અને ખાસ કરીને ફોલિક એસિડની ડેફિશિયન્સીના કારણે ન્યુરલ ટ્યુબ ડિફેક્ટ તમને જોવા મળતી હોય છે. બરાબર, એની અંદર આપણે સ્પાઇના બાયફિડા તરીકે ઓળખીએ છીએ. બરાબર, સ્પાઇના બાયફિડા, સ્પાઇના અકલ્ટા, સિસ્ટિકા અને જે જોવા મળે છે શું છે? ન્યુરલ ટ્યુબ ડિફેક્ટ છે. નીચેના પૈકી ન્યુનેટલ અસેસમેન્ટમાં વાઇટલ સાઇનની સિક્વન્સ કઈ? હવે બાળકને જ્યારે ન્યુનેટલ અસેસમેન્ટ કરતા હોય તો આપણે વાઇટલ સાઇન ચેક કરવા હોય તો કઈ સિક્વન્સ મુજબ કરશું? તો એની અંદર આપણે પહેલાં હંમેશા શું લેવાનું હોય? ક્યારે ટેમ્પરેચરને ના લેવાનું, પલ્સ ના લેવાનું, પહેલાં આપણે રેસ્પિરેશન લઈ લઈશું. એ યાદ રાખજો ખાસ. તો ઓપ્શન રહેશે ડી, રેસ્પિરેશન, પલ્સ અને ટેમ્પરેચર. બરાબર, હા ખાસ યાદ રાખજો. ન્યૂબોર્નમાં ટોટલ લંગ્સ કેપેસિટી કેટલી હોય છે? તો ન્યૂબોર્નની અંદર ટોટલ લંગ્સ કેપેસિટી કેટલી હોય છે? તો એની અંદર આપણો જવાબ શું રહેશે? જવાબ રહેશે ઓપ્શન સી, 150 ml જેટલી એની કેપેસિટી હોય છે. બરાબર, નીચેના પૈકી એક્સપ્રેસ મિલ્ક રૂમ ટેમ્પરેચરે સામાન્ય રીતે કેટલો સમય સાચવી શકાય? કે જે મિલ્ક બહાર કાઢેલું હોય બ્રેસ્ટ ફીડિંગ કરાવતી માતાએ, બરાબર, તો રૂમ ટેમ્પરેચરે આપણે કેટલા કલાક સાચવી રાખીએ? તો યાદ રાખજો અને જવાબ આવશે 4 કલાક આપણે સાચવી શકીએ. ધારો કે તમે ફ્રીજ કરો તો ફ્રીજમાં 4 દિવસ સુધી તમે સાચવી શકો છો. બરાબર, 2 આકૃતિ પરથી તમને આઈડિયા આવી જશે. 32 વર્ષની મહિલા હોસ્પિટલમાં દાખલ છે. તેને એવું લાગે છે કે તેના ફૂડમાં કોઈએ પોઈઝન ભેળવ્યું છે, તો કઈ નર્સિંગ કેર આપશો? બરાબર, આ હોસ્પિટલ દાખલ છે ને લાગે મારા ફૂડમાં પોઈઝન ભેળવ્યું છે, તો એના હંમેશા શું આપવાનું? તો એના હંમેશા આપણે પેકિંગ ફૂડ આપવાનું. શું આપવાનું? પેકિંગ ફૂડ આપીશું. ઓપ્શન સી સાચો આન્સર રહેશે આપણો. બરાબર, એ જાતે ખોલશે અને પછી એને વિશ્વાસ વધશે અને ખાશે. બરાબર, આને શું કહેવાય? ડિલ્યુઝન ઓફ પરસિક્યુશન. શું કહેવાય? ડિલ્યુઝન ઓફ પરસિક્યુશન. એને એમ જ લાગે મને કોઈ મારી નાખવાનો પ્રયત્ન કરે છે, કિલ કરવા માટેના પ્રયત્નો કરી રહ્યું છે. નીચેનામાં પૈકી સસ્પેશિયસનેસ શંકાશીલતા શામાં જોવા મળે છે? કયા ડિઝીઝની અંદર જોવા મળે છે? શામાં જોવા મળશે? તો સસ્પેશિયસને લઈને બીજા ઉપર શંકા જ કરે ઓલરેડી. તો એની અંદર આપણો જવાબ શું રહેશે? ઓપ્શન સી, પેરાનોઇડ સ્કિઝોફ્રેનિયાની અંદર. કારણ કે આના ક્વેશ્ચન વારંવાર પૂછાય છે. બરાબર, પેરાનોઇડવાળા. ક્લિયર? એટલે ખાસ યાદ રાખજો. અને હેમિપ્રેનિકની અંદર એનું જે બિહેવિયર જ ખરાબ હોય. બરાબર, એન્ટીસાયકોટિક દવાઓ અન્ય કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે? તો એન્ટીસાયકોટિક દવાઓને આપણે બીજા કયા નામથી ઓળખીએ છીએ? તો એની અંદર આપણો જવાબ શું રહેશે? જવાબ રહેશે ઓપ્શન એ, ન્યુરોલેપ્ટિક તરીકે ઓળખીએ છીએ. બરાબર, એક્સ્ટ્રા પિરામિડલ સિમ્ટમ્સ કોની સાઇડ ઇફેક્ટ છે? આ ખાસ યાદ રાખજો. એક્સ્ટ્રા પિરામિડલ સિમ્ટમ્સ તમને બધાને આવડવા જોઈએ. બરાબર, તો કોની સાઇડ ઇફેક્ટ છે? તો આ એન્ટીસાયકોટિક દવાની સાઇડ ઇફેક્ટ છે. એમાં કઈ કઈ કન્ડિશન આવે બધી તમને ખબર હોવી જોઈએ. 4 વસ્તુ એની અંદર આવે છે એ ખાસ તમને આવડવી જોઈએ. ઈપીએસમાં શાનો સમાવેશ થતો નથી આ કન્ડિશનમાં જુઓ તો આની અંદર આપણો જવાબ શું આવશે? તો આની જવાબ આવશે ઈપીએસની અંદર એટલે કે એક્સ્ટ્રા પિરામિડલ સિમ્ટમ્સમાં ઓપ્શન ડી, એનહેડોનિયાનો સમાવેશ થતો નથી. એનહેડોનિયા એટલે કે જે પ્લેઝરેબલ એક્ટિવિટી, મનોરંજનની એક્ટિવિટી દૂર ભાગે. બરાબર, એને ગમે નહીં. એટલે એક્ટિવ ડિસ્ટ્રોનિયા, ટ્રાડિડિસ્કાઇનેસિયા અને એટેક્સિયા આ બધી કન્ડિશન શામાં આવશે? તો ઈપીએસની અંદર તમને જોવા મળશે. ક્લિયર?
ક્લોઝેપિન લેતો હોય તો પેશન્ટનું નર્સે શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ? કોઈ દર્દીને ક્લોઝેપિન થેરાપી ચાલતી હોય તો એને આપણે શું ધ્યાનમાં રાખવાનું? તો આની અંદર આપણે જવાબ શું રહેશે? તો આવા દર્દીને હંમેશા વીકલી આપણે સીબીસી રિપોર્ટ કરાવો, કારણ કે આની અંદર ડબ્લ્યુબીસી કાઉન્ટ ઘટતા હોય છે. એટલે વીકલી આપણે શું કરાવીએ? સીબીસી રિપોર્ટ કરાવવો બહુ જરૂરી છે, કારણ કે ક્લોઝેપાઈ શું કરે? ડબ્લ્યુબીસી ઘટાડી દે, જેને કહેવાય એ ગ્રેન્યુલોસાઇટોસિસ. યાદ રાખજો, એ ગ્રેન્યુલો કદાચ ઓપ્શનમાં આવ્યું હોય તો સમજી જવાનું કે ભાઈ ક્લોઝેપિન ચાલતું હોય તો એ ગ્રેન્યુલોસાઇટોસિસ તમને કન્ડિશન જોવા મળે. એ ગ્રેન્યુલોસાઇટોસિસ મતલબ ડબ્લ્યુબીસી ઘટાડે, તો પણ આ સાચો આન્સર આપવાનો. ક્લિયર? ક્રોનિક રમ ફિટ એટલે શું? રમ ફિટ તમે કોને કહેશો? તો આની અંદર આપણો જવાબ શું રહેશે? રમ ફિટ તમે કોને કહેશો? તો આની અંદર ક્યારે જોવા મળે રમ ફિટ? કે ક્રોનિક આલ્કોહોલિઝમ પછી જે વિથડ્રોઅલ સિમ્પટમ્સ હોય એની અંદર. એટલે તમે છોડી મૂકો કે ભાઈ એકદમ આલ્કોહોલ લેતા હોય અને પછી અચાનક બંધ કરી દો, તો એના વિથડ્રોઅલ સિમ્પટમ્સ તરીકે તમને રમ ફિટ જોવા મળશે. બરાબર? પેરાનોઇડ સ્કિઝોફ્રેનિયાનું પેશન્ટ સાયકેટ્રિક વોર્ડમાં એડમિટ થયેલ છે, તો નર્સે શું ઓબ્ઝર્વેશન કરવું જોઈએ? તો પેરાનોઇડ સ્કિઝોફ્રેનિયાવાળું છે તો તમને ખબર હોવી જોઈએ કે પેરાનોઇડ આપણે એની અંદર શું જોશું? તો એની અંદર આપણો જવાબ શું હશે? ઓપ્શન ડી, થિંકિંગ જોવાનું, પરસિવિંગ જોવાનું અને ડિસિઝન મેકિંગ સ્કિલ એની આપણે ઓબ્ઝર્વ કરીશું. બરાબર? કારણ કે એના વિચારો કેવા છે? કારણ કે એની અંદર ડિલ્યુઝન હોય. બરાબર? એની અનુભૂતિ એક શું અનુભવ કરે છે એને કહેવાય પરસિવિંગ હેલ્યુસિનેશન. બરાબર? એ ખાસ ઓબ્ઝર્વેશન આપણે કરીશું. ડિલ્યુઝન ઓફ ગ્રેન્ડ્યુઅર એટલે શું? ડિલ્યુઝન ઓફ ગ્રેન્ડ્યુઅરનો મતલબ શું થાય? એટલે એમાં શું હોય છે પેશન્ટની અંદર? તો એની અંદર આપણે જવાબ શું રહેશે? તો જવાબ શું રહેશે આની અંદર? તો જવાબ આવશે ઓપ્શન એ, પેશન્ટના આઈડિયા, નોલેજ એના પાવર વધારે ઊંચા જ હોય છે. ડિલ્યુઝન ઓફ ગ્રેન્ડ્યુઅરમાં એના એમ કે હું જ ભગવાન છું, હું જ બધું કરનાર છું, મારાથી કોઈ તાકાતવર નથી. બરાબર? એવા જ એના વિચારો આવતા હોય છે. બરાબર? કે હું જ મહાન છું, હું જ રાજા છું, એવો બધો ખોટો ભ્રમ એની અંદર હોય છે. એના કે મારા જેટલો શક્તિશાળી કોઈ છે નહીં. એને કહેવાય ડિલ્યુઝન ઓફ ગ્રેન્ડ્યુઅર. ઇમરજન્સી કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ પિલ્સમાં શું કન્ટેન્ટ આવે છે? જે ઇમરજન્સી કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ પિલ્સ આપણે 72 કલાકની અંદર લેવાની હોય છે. બરાબર? તેની અંદર આપણો કયું કન્ટેન્ટ હોય છે? તેની અંદર આપણો જવાબ શું રહેશે? જો અમુક વાર કન્ટેન્ટનો ડોઝ પણ પૂછી લે. બરાબર? તેની અંદર જવાબ આવશે ઓપ્શન એ, લિયોનર્જેસ્ટ્રોલ 1.5 મિલીગ્રામ હોય છે. કેટલું? લિયોનર્જેસ્ટ્રોલ 1.5 મિલીગ્રામ હોય છે. એ ખાસ યાદ રાખજો, 72 કલાકની અંદર લેવાની હોય છે. અને કન્ટેન્ટ બી યાદ રાખજો. એક્સેપ્ટેબલ નોઇઝ લેવલ કેટલું હોય છે? આપણે એક્સેપ્ટેબલ નોઇઝ લેવલ કેટલું હોય છે? તો આની અંદર આપણો જવાબ શું હોય છે? જવાબ આવશે 85 ડેસિબલ. 85 ડેસિબલ આપણું નોર્મલ લેવલ છે. બરાબર? નીચેનામાંથી પૈકી કયા કોમ્યુનિકેશનનો ઉપયોગ ક્લાસરૂમમાં થાય છે? તો ક્લાસરૂમની અંદર તમે કયા જો કોમ્યુનિકેશન્સ મતલબ શું થાય? કે તમારા વિચારોની આપ લે કરવી, વિચાર વિનિમય કરો. તો એની અંદર 1 વે કોમ્યુનિકેશન હોય અને 2 વે કોમ્યુનિકેશન હોય. બરાબર? 1 વેની અંદર તમે સામે રિસ્પોન્સ ના આપી શકો, જ્યારે 2 વેની અંદર તમને સામે રિસ્પોન્સ મળે. તો ક્લાસરૂમનું પૂછ્યું છે તો ક્લાસરૂમમાં તો સ્ટુડન્ટ અને શું હોય? ગમે તે ડિસ્કશન કરતા હોય 2 વે કોમ્યુનિકેશન હોય. પછી આના બેરિયર્સ તમારે ખાસ જોવાના. આ બેરિયર ઓફ કોમ્યુનિકેશન પૂછી શકે. બરાબર? પછી એની ચેનલ તમારે પૂછે ભાઈ કોણ કોણ હોય? મેસેજ પહેલો હોવો જોઈએ, મેસેન્જર હોવો જોઈએ, ચેનલ હોવી જોઈએ, રિસીવર અને ફીડબેક. બરાબર? તો એન્કોડ અને ડીકોડ એ પેલા એને કહેવામાં આવે કે જે મેસેજ મોકલનાર હોય. બરાબર? એન્કોડ એટલે મેસેજ તમારે શું કરવાનો? સમજવાનો હોય. બરાબર? ડીકોડ એટલે રિસીવ કરે, જેવો રિસીવર મેસેજને સમજે એને ડીકોડ કહેવાય. એટલે આ ખાસ યાદ રાખજો. ક્લોરીન ટેબ્લેટથી કેટલું પાણી જંતુમુક્ત બની શકે? ક્લોરીન ટેબ્લેટથી આપણે કેટલું પાણી કરી શકે જંતુમુક્ત? તો બધાને આવડતું જ હશે. તો આની આપણો જવાબ શું રહેશે? જવાબ રહેશે ઓપ્શન બી, એક ટેબ્લેટ 0.5 ગ્રામની હોય અને 20 લીટર પાણી હોય. બી સાચો આન્સર રહેશે આપણો. ક્લિયર? 30 મિનિટ રહેવા દેવું જરૂરી છે. કોન્ટેક્ટ ટાઈમ પૂછે, ધારો કે ક્લોરીનનો કોન્ટેક્ટ ટાઈમ કેટલો રાખો? તો 30 મિનિટ. બરાબર? રેફરલ સેવાઓ સુદૃઢ બનાવવાની ભલામણ કોને કરી હતી? રેફરલ સેવાઓ મજબૂત બનાવી એવી કઈ કમિટીએ ભલામણ કરી હતી? તો આની અંદર આપણો જવાબ શું રહેશે? જવાબ રહેશે ઓપ્શન ડી, મુદાલિયર કમિટી. બરાબર? મુદાલિયર કમિટી ક્યારે આવી હતી? 1962ની અંદર. બરાબર? આને આપણે શું કહીએ છીએ? હેલ્થ સર્વે એન્ડ પ્લાનિંગ કમિટી તરીકે ઓળખીએ છીએ. બરાબર? રેફરલ સિસ્ટમ પર એને ભાર મૂક્યો હતો. અને ભૂર કમિટીએ શું કીધું હતું? પીએચસીની શરૂઆત કરવાનું કીધું હતું. અને 3 મિલિયન પ્લાન. બરાબર? 3 મિલિયન પ્લાન કોને આપ્યો તો? ભૂર કમિટી આપ્યો હતો. કરતારસિંહ કમિટીએ MPAW વિશે કીધું હતું. બરાબર? એટલે યાદ રાખજો ખાસ. કયા પ્રકારની એક્ટિવિટીનો પ્રિવેન્ટિવ કેરમાં સમાવેશ કરવામાં આવે છે? પ્રિવેન્ટિવ કેર એટલે રોગ આવે પહેલાં આપણે પાળ બાંધીએ. બરાબર? એની અંદર તમારે ખાસ લેવલ ઓફ પ્રિવેન્શન યાદ રાખવાના. પ્રીમોડિયલ, બરાબર, કે જેની અંદર રિસ્ક ફેક્ટર હોય. બરાબર? પ્રાઇમરી પ્રિવેન્શન્સ, ડિઝીઝ થાય એ પહેલાં આપણે એને અટકાવીએ, જેની અંદર હેલ્થ પ્રમોશન અને સ્પેસિફિક પ્રોટેક્શન્સ બે આવશે. સેકન્ડરી ની અંદર તમારા અર્લી ડાયગ્નોસિસ એન્ડ ટ્રીટમેન્ટ. ટર્સરી અંદર શું આવશે? રિહેબિલિટેશન્સ. બરાબર? એટલે 4 વસ્તુઓ ખાસ યાદ રાખજો. તો અંદર આપણો જવાબ શું આવશે? પ્રિવેન્ટિવની અંદર તમારે ઇમ્યુનાઇઝેશન આન્સર રહેશે આપણો. શું રહેશે? ઇમ્યુનાઇઝેશન. બરાબર? રોગ થયા પહેલાં આપણે પ્રાઇમરી પ્રિવેન્શનમાં આવે.
સામાન્ય રીતે તંદુરસ્ત વ્યક્તિનો BMI કેટલો હોય છે? જે BMI ને તમને સૂત્ર આવડવું જોઈએ, બરાબર. નોર્મલ તમારો કેટલો હોય તો જવાબ શું રહેશે? જવાબ રહેશે C, 18.5 થી 25 આપણો નોર્મલ હોય છે, બરાબર. 18 થી ઓછો હોય તેને આપણે શું કહીએ? અંડરવેટ કહીએ. 30 થી વધારે હોય તેને ઓબેસિટી કહીએ છીએ, બરાબર. અને સૂત્ર ધારો કે પૂછે તો વજન કેજીમાં અને ઊંચાઈ ભાગ્યા ઊંચાઈ મીટર સ્ક્વેરમાં, બરાબર. આ ખાસ યાદ રાખજો, બરાબર. પેલાગ્રા 3D એટલે શું? તો પેલાગ્રાની અંદર 3D એટલે શું? કયા 3 રોગ એની અંદર સમાવેશ થાય છે? તો એનો આપણો જવાબ શું રહેશે? જવાબ રહેશે ડાયરિયા, ડેમનેશિયા અને ડર્મેટાઇટિસ. જો આની કેર કરવામાં ના આવે તો પછી ડેથ પણ અંદર ઇન્ક્લુડ થઈ જાય. તો ઓપ્શન એ સાચો આન્સર રહેશે આપણો, બરાબર. ડાયરિયા થાય, ડેમેન્શિયા અને ડર્મેટાઇટિસ થાય, ક્લિયર. અને નિયાસિનની ઉણપથી થાય. પેલાગ્રા કોની ઉણપથી થાય? નિયાસિન એટલે કે વિટામિન B3. કયો? વિટામિન B3 ની ઉણપથી થાય છે. ટ્રીટ કરવામાં ના આવે તો ડેથ પણ થઈ શકે. સ્ટ્રેપ્ટોમાઇસિન ઇન્જેક્શનની શું આડઅસર જોવા મળે છે? સ્ટ્રેપ્ટોમાઇસિન ઇન્જેક્શન આપતા હોય તો એની અંદર શું જોવા મળે? તો આની અંદર આપણે જોવા મળશે તો ઓપ્શન B, બહેરાશ જોવા મળશે. કારણ કે આપણે જે 8 કિડનીયલ નર્વ હોય એને અફેક્ટ કરે છે, બરાબર. શું કરે? સ્ટ્રેપ્ટોમાઇસિન એ 8 કિડનીયલ નર્વ ઓડિટરી નર્વ છે. કઈ? ઓડિટરી, જેનો ઇફેક્ટ કરે, જેના કારણે બહેરાશ આવી શકે. અને ઘણીવાર પૂછે ભાઈ યુરિન રેડ કલરનો શાના કારણે આવે? તો રિફામ્પિસિનના કારણે. શું આવે? રિફામ્પિસિનના કારણે યુરિન રેડ કલરનો જોવા મળતો હોય છે. ભારતમાં પ્રિવેન્શન ઓફ ફૂડ એન્ડ એડલ્ટ્રેશન એક્ટ ક્યારથી શરૂ કરવામાં આવ્યો? તો ફૂડ એન્ડ એડલ્ટ્રેશન એક્ટ ક્યારે શરૂ કરવામાં આવ્યો? તો એની અંદર જવાબ આવશે ઓપ્શન B, 1954 અંદર કરવામાં આવ્યો. જો તમને વિડીયો ગમતા હોય, ક્વેશ્ચન ગમતા હોય તો લાઇક જરૂર કરજો, બરાબર. લાઇક બહુ જ ઓછી થાય છે, મારે બહુ મહેનત પોચતી હોય છે આની અંદર, બરાબર. 3 થી 4 કલાક મારે તૈયાર કરવામાં થાય છે, તો એટલું તો તમે લાઇક તો કરી શકો છો. ભારતમાં નેશનલ હેલ્થ પોલિસી ક્યારે ડિક્લેર કરવામાં આવી? ભારતમાં નેશનલ હેલ્થ પોલિસી ક્યારે ડિક્લેર? આમાં ખાસ યાદ રાખવાનું છે ડિક્લેર ક્યારે થઈ હતી. તો જવાબ આવશે 1983. પણ અત્યારે રિવાઇઝ પણ થઈ છે. તો રિવાઇઝ ક્યારે થઈ? જો 1983માં ડિક્લેર કરવામાં આવી, 2002ની અંદર પાછી નવી બની અને અત્યારે 2017 ચાલે. કઈ? 2017ની અંદર એની છેલ્લી આવી છે. એટલે 3 વર્ષ તમારે ખાસ યાદ રાખવાના છે. ભારતમાં યુનિવર્સલ ઇમ્યુનાઇઝેશન કાર્યક્રમ ક્યારે અમલમાં આવ્યો? યુનિવર્સલ ઇમ્યુનાઇઝેશન કાર્યક્રમ આપણે ક્યારે આવ્યો? તો ઓપ્શન D, 1985ની અંદર યુનિવર્સલ ઇમ્યુનાઇઝેશન પ્રોગ્રામ તમારે જોવા મળ્યો. અને EPIનું પૂછે તો EPI તમારે 1978ની અંદર, બરાબર. બેમાં કન્ફ્યુઝન ના થતા. EPI 1978માં અને યુનિવર્સલ 1985ની અંદર આવ્યો. મમ્સમાં કઈ ગ્લેન્ડ્સ પર સોજો આવે છે? તો મમ્સ એટલે ગાલ પચોળિયું, એને કઈ ગ્લેન્ડ પર સોજો આવે છે? તો આની અંદર જવાબ શું રહેશે? જવાબ રહેશે ઓપ્શન B, પેરોટેડ ગ્લેન્ડ. કઈ ગ્લેન્ડ? પેરોટેડ ગ્લેન્ડ. મમ્સ શું છે? એક વાયરલ ડિઝીઝ છે, બરાબર. જે પેરોટેડ ગ્લેન્ડ હોય એના પર સોજો આવી જતો હોય છે એની અંદર, બરાબર. હેપેટાઇટિસ B મુખ્યત્વે શાના વડે ફેલાય છે? આમાંથી એક ક્વેશ્ચન લગભગ બનતો હોય છે. તો હેપેટાઇટિસ B શાનાથી ફેલાય છે? તો દૂષિત ખોરાક, ચેપી લોહી, દૂષિત પાણી કે વાગી જવાથી. તો આની અંદર યાદ રાખજો ખાસ કરીને, તો જવાબ આવશે ઓપ્શન B, ચેપી લોહી મારફતે, બરાબર. એટલે કે બ્લડ મારફતે, બરાબર. તો બ્લડ મારફતે કઈ રીતે ફેલાય? જુઓ, એ તો તમારે યાદ રાખવાનું. A અને E ફીકો ઓરલ રૂટ મારફતે ફેલાય. કયો? ફીકો એટલે કે ખોરાક અને પાણી. મોઢા વડે તમે જે લો A, E અને B અને C અને D એ બ્લડ અને બોડી ફ્લુઇડ મારફતે ફેલાય. એ ખાસ યાદ રાખજો, બરાબર. E પર યાદ રાખવાનું, તમારે સ્વર યાદ રાખવાનું. EIOU, બરાબર. તો E એટલે તમારા મોઢા વડે જે લેતા હોય એના વડે, બરાબર. ફીકો ઓરલ રૂટ બ્લડ મારફતે એ ફેલાતા હોય છે. મલેરિયા એનોફિલિસ માદા મચ્છરથી ફેલાય છે તેવું કોને કીધું હતું? તો મલેરિયા માદા એનોફિલિસથી ફેલાય તો કોને કીધું હતું? તો આની અંદર આપણો જવાબ શું રહેશે? જવાબ રહેશે ઓપ્શન B, રોનાલ્ડ રોઝે કીધું હતું. કોને કીધું હતું? 1857માં રોનાલ્ડ રોઝે કીધું હતું, બરાબર. રોબર્ટ કોકે શું કર્યું? ટીબીની શોધ કરી હતી. અને કોલેરાના બેક્ટેરિયાની શોધ કોને કરી હતી? રોબર્ટ કોકે. યાદ રાખજો, કોલેરાના બેક્ટેરિયા પૂછે તો પણ રોબર્ટ કોક્સ જ હતા. લિસ્ટર શું કર્યું હતું? લિસ્ટર ઘણીવાર પૂછાય તો એન્ટીસેપ્ટિક સર્જના પિતા, એન્ટીસેપ્ટિક સર્જના પિતા લિસ્ટર હતા, બરાબર. ચાલો મળીએ હવે કાલે એક નવા વિડીયો સાથે. થેન્ક યુ.